जय हिंद वंदे मातरम मारा वहाला मित्रों केम छो मारा मन मोजीला गुलाब जांबू जेवा मीठा वालीडाओ आजे नहीं तो काले आपड़ा विडियो वगर नहीं आले वात वात में हवे अंग्रेजी बोलशो तमे आजथी आपणे आवी गया छीए एडवांस लेवल में ई पेला आपणी चेनल में दररोज रात्रे 9 वागे विडियो आवे छे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री पीडीएफ फाइल माटे 7567778020 ઉપર તમે મને જોઈન મેસેજ કરશો હું તમને WhatsApp માં એડ કરી દઈશ। ઢગલાબંધ ગ્રુપ બની ગયા છે, ઢગલાબંધ લોકો જોડાઈ ગયા છે। આજથી આપણે એડવાન્સ લેવલમાં આજે સૌથી વધારે અંગ્રેજી ગ્રામરમાં ઉપયોગી એવા કંજક્શન એનો આજે પહેલો ભાગ છે। હજી કંજક્શનના 2 અથવા 3 પાર્ટ આવશે, પછી પ્રિપોઝિશનના 2-3 પાર્ટ, પછી ફ્રેશ પ્રિપોઝિશન खूब ज अगत्यनु इतिहास में यूट्यूब में पहली बार जी आ 3 टॉपिक है बधाना 2-3 पार्ट आवशे ने त्यार पछी हुड पर पीएचडी, कूड पर पीएचडी, सूड पर पीएचडी बराबर हुड बी हुड हेव प्लस V3 हुड हेव बीन ढगलाबंध वाक्य आपणे जोवाना छे हुड बी प्लस ING एडवांस लेवल नु पण ई पेला चलो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आपणी चेनल में दररोज रात्रे 9 वागे हसता हसता गुजू काठियावाड़ी अंदाज में विडियो आवे छे। तमारा तमाम ग्रुप में शेर कर नाखो। चेलेंज पहले तमे आखो विडियो जोई ल्यो, मजा आवे पछी लाइक शेर अने चेनल ने सब्सक्राइब कर नाखजो अने हाइपना पॉइंट आपवानुं भूलता नहीं। ई पहेला आपणा फेसबुक पेज पर 42,000 करता वधारे फॉलोअर्स थई चूक्या छे अने आपणुं फेसबुक पेज निरल अघारा, इंस्टाग्राम में निरल अघारा, यूट्यूब में निरल अघारा, फेसबुक में निरल अघारा ने फेसबुक जो पेज है ने आमा डेली 3 થી 4 पोस्ट आवे छे अंग्रेजी ग्रामर में। तमे जो एक बार केवी प्रेक्टिस इतिहास में यूट्यूब में पहली बार आना जेवी प्रेक्टिस तमे क्यांय जोई हशे नहीं। अने फेसबुक पेज में उच्चार पण आवे छे, उच्चार ई खास अगत्यनुं छे। ई पहेला आजनो विडियो चालो जोई लईए। आपणे कंजक्शन आपणे खूब ज अगत्यना कंजक्शन लईने आवी गया छीए। अंग्रेजी लखवा बोलवा शीखवा वाँचवा माटे कंजक्शन खूब उपयोगी है। आज है આપણે ચાલો આવી ગયા છીએ। પહેલું કંજક્શન છે એન્ડ એટલે અને, પણ કંજક્શન એટલે બે વાક્ય, બે શબ્દ એટલે કે બે નાઉન, બે વાક્યને જોડવા માટે જે શબ્દ વપરાય બરાબર એ કહેવાય કંજક્શન। એમાં પહેલું છે એન્ડ, પણ એ પહેલા ચાલો कंजक्शन और प्रिपोजिशन खास अगत्यनुं छे। विडियोना अंत सुधी जोडायेला रहेजो। हूँ दरेक विडियो खूब तनतोड़ मेहनतथी करूँ छूं अने प्लीज पीडीएफ फाइल फ्री में आवे छे। फटाफट तमे ग्रुप में जोड़ाई जाओ। तमे तमारा मित्रने पण ग्रुप में एड करी शको छो। एकवार तमे जोई ल्यो। आटलू सहेलाईथी आवी मेथड तमे क्यांय जोई हशे नहीं। आना करता हेलो कंई छे ज नहीं चेलेंज। पछी तमे विडियोना अंते तमे कॉमेंट करजो कि ना मजा केवी आवी। बरोबर थई जाओ तैयार, આવી જાઓ મારા વાલીડાઓ, મન મોજીલા ગુલાબ જાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ। ચાલો એન્ડ એટલે અને, એન્ડ એટલે અને જેઠાલાલ અને પોપટલાલ મિત્રો છે। મારી પાસે ગાડી અને બાઇક છે। મને ચા અને કોફી ગમે છે। પણ એન્ડ એટલે અને સિમ્પલ વાક્ય જોઈએ। પેલે આપણે સિમ્પલ વાક્ય જોઈએ। જેઠાલાલ મારો મિત્ર છે। જો जेठालाल मारो मित्र छे, जेठालाल मारो मित्र छे। जेठालाल इज माय फ्रेंड। जेठालाल मारो मित्र छे। चंपकलाल मारो मित्र छे। चलो चंपकलाल मारो मित्र छे। तमे जोयुं जो आ बे वाक्य छे। जेठालाल मारो मित्र छे, चंपकलाल मारो मित्र छे। आमां अलग अलग शुं छे एनी वच्चे एंड आवी जाय, बाकी बधुं एमने एम। जेठालाल मारो मित्र छे, चंपकलाल मारो मित्र छे, तो आम थाय जेठालाल अने चंपकलाल बने वाक्य अलग अलग छे। जेठालाल अने चंपकलाल, पोपटलाल चंपकलाल जे होय ते। जो जेठालाल इज, चंपकलाल इज बने छे एक वचन। हवे शुं थई गयुं एंड आव्युं एटले थई गयुं बहुवचन। जेठालाल अने चंपकलाल थई गया बे व्यक्ति एटले शुं आवशे आर। जेठालाल अने चंपकलाल मारा मित्रो छे। जो अहींया जेठालाल मारो मित्र छे, चंपकलाल मारो मित्र छे। हवे शुं थई गयुं
જેઠાલાલ અને ચંપકલાલ મારા મિત્રો છે, મારા મિત્રો છે. ચાલો સિમ્પલ વાક્ય. જય, હજી એક ઉદાહરણ લઈએ. જય હોશિયાર છે, જય ઇઝ ક્લેવર. જય બહાદુર છે, જય ઇઝ બ્રેવ. જય હોશિયાર છે, જય બહાદુર છે. જો જય હોશિયાર છે, જય બહાદુર છે, બે વાક્ય. હવે આમાં કોમન હરખું શું છે? જે અલગ અલગ હોય અને વચ્ચે શું આવી જાય? એન્ડ. જય જય વ્યક્તિ એક જ છે, તમે જોયું? જો વ્યક્તિ એક જ છે પણ એ બંનેના ગુણ અલગ અલગ છે, તો બે અલગ અલગ ગુણની વચ્ચે એન્ડ મૂકી દો. વ્યક્તિ એક જ છે જય. જય હોશિયાર છે, જય બહાદુર છે, તો આવું થાય. જય હોશિયાર અને બહાદુર છે, આ બે વાક્ય છે, એમાંથી એક વાક્ય કરી નાખો. જય ઇઝ કોમન છે. અલગ અલગ શું છે? ક્લેવર અને બ્રેવ અલગ અલગ છે, તો વચ્ચે શું આવી જાય? એન્ડ. ચાલો જય બહાદુર, જય હોશિયાર છે, જય બહાદુર છે, એક વાક્ય બની ગયું. જય હોશિયાર અને બહાદુર છે. આમાં વ્યક્તિ એક હતો, એના ગુણ અલગ અલગ હતા. હવે વ્યક્તિ અલગ અલગ અને ગુણ એક હોય તો જોઈએ. ચાલો આપણે. ટપુ ઇઝ સ્માર્ટ. ટપુ સ્માર્ટ છે, ગોગી ઇઝ સ્માર્ટ. ટપુ સ્માર્ટ છે, ગોગી સ્માર્ટ છે. તો જો વ્યક્તિ અલગ અલગ છે પણ બંનેના ગુણ એક સરખા છે, તો અલગ અલગ શું છે? ટપુ અને ગોગી. ટપુ એન્ડ ગોગી. ને એન્ડ એટલે અને. હવે થઈ ગયા બે વ્યક્તિ, તો અહીંયા શું આવે? આર સ્માર્ટ. ચાલો થઈ જાવ તૈયાર. ને જે આમાં કંજક્શન છે એન્ડ, બીકોઝ, બટ, ધેરફોર, એટ, ઇવન ઇફ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. અંગ્રેજી આવડે કેમ નહીં ચેલેન્જ. આજે હાર છે તો આવતીકાલે જીત છે. મહેનત એટલી શાંતિથી કરો કે સફળતાનો શોર મચાવી દે. ચાલો એન્ડ એટલે અને. જેઠાલાલ અને પોપટલાલ. ચાલો જેઠાલાલ અને એટલે એન્ડ, પોપટલાલ મિત્રો છે. સિમ્પલ વાક્ય. મિત્રો છે વર્તમાન કાળ એમિઝાર, પણ બે નામ છે, બહુવચનમાં શું આવે? આર. મિત્રો તો જો ફ્રેન્ડ્સ. ચાલો મારી પાસે ગાડી અને બાઇક છે. મારી પાસે ગાડી છે, આઈ હેવ અ કાર. મારી પાસે મોબાઈલ છે, આઈ હેવ અ મોબાઈલ. મારી પાસે પેન છે, આઈ હેવ અ પેન. મારી પાસે બાઇક છે, આઈ હેવ અ બાઇક. ચલો મારી પાસે, આપણી પાસે કઈ વસ્તુ હોય, કઈ માલિકી હોય તો શું આવે? ટુ હેવ ના રૂપ આવે. એમાં વર્તમાન કાળનું રૂપ હેવેઝ. આઈમાં હેવ, આઈ હેવ. શું શું છે? મારી પાસે ગાડી અને બાઇક, આઈ હેવ અ કાર એન્ડ અ બાઇક. હવે આ જ વાક્ય મારી પાસે ગાડી અને બાઇક હતું, એટલે મીન્સ કે બરાબર હતું, તો આઈ હેડ અ કાર એન્ડ અ બાઇક. ચાલો મને ચા અને કોફી ગમે છે, ચા અને કોફી. ચાલો મને ગમે છે એટલે મીન્સ કે આઈ લાઈક. સાદા વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે, આઈ વી યુ ધે. બહુવચનમાં મૂળ ક્રિયાપદ આઈ લાઈક, મને ગમે છે શું? ચા અને કોફી, તો ટી એન્ડ કોફી. ટી એન્ડ કોફી. ચાલો બીજું છે બીકોઝ, એટલે કારણ કે. આ કારણ દર્શાવે. બીકોઝ અને ધેરફોર. કોઈ જે વાક્ય બીકોઝ થી બનતું હોય એ વાક્ય આપણે ધેરફોર થી બનાવી શકીએ છીએ. બીકોઝ અને ધેરફોર બંને કટ્ટર દુશ્મન છે. બિફોર પછીનું બીજું વાક્ય હોય ધેરફોર ની પહેલે આવી જાય, શું થાય? ચોકડી ગુણાકાર. તમે જોજો. ચાલો બીકોઝ એટલે કારણ કે, કારણ દર્શાવે. ધેરફોર એટલે તેથી, પરિણામ દર્શાવે. આ પરિણામ દર્શાવે. આપણે કેમ કહી ના હો, હું આવીશ નહીં કારણ કે મારી પાસે સમય નથી. ચાલો હું આવીશ નહીં, એ પહેલા હું આવીશ.
સાદો ભવિષ્યકાળ કોઈ પણ કરતા હોય વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ હું આવીશ આઈ વિલ કમ હું આવીશ આઈ વિલ કમ હું આવીશ નહીં આઈ વિલ નોટ કમ શું કામ કારણ કે હું આવીશ નહીં કારણ કે બીકોઝ મારી પાસે ગાડી નથી ઈ પેલા મારી પાસે ગાડી છે જો મારી પાસે ગાડી છે આઈ હેવ અ કાર મારી પાસે ગાડી નથી તો ટુ હેવ વર્તમાન કાળ નકારમાં ડુ ડઝનો ઉપયોગ થાય આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર મારી પાસે રૂપિયા નથી આઈ ડુ નોટ હેવ મની મારી પાસે મોબાઈલ નથી આઈ ડુ નોટ હેવ અ મોબાઈલ મારી પાસે પેન નથી આઈ ડુ નોટ હેવ અ પેન મારી પાસે સમય નથી આઈ ડુ નોટ હેવ ટાઈમ મારી પાસે ગાડી નથી આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર મારી પાસે ગાડી ન હતી તો અહીંયા શું આવી જાય આઈ ડીડ નોટ હેવ અ કાર આ જ વાક્ય બીકોઝ પછીનું બીજું વાક્ય કરી નાખો પેલું વાક્ય કરી નાખો બીજા નંબરમાં વચ્ચે કરી નાખો ધેરફોર તમે જો હું આવીશ નહીં કારણ કે મારી પાસે ગાડી નથી ઊંધું બોલો મારી પાસે ગાડી નથી તેથી હું આવીશ નહીં બીકોઝ અને ધેરફોર બંને કટ્ટર દુશ્મન છે બીકોઝ પછીનું બીજું વાક્ય ધેરફોરની પેલા નંબરમાં આવી જાય પેલું વાક્ય વહી જાય બીજા નંબરમાં એટલે ચોકડી ગુણાકાર થાય આ આવી જાય પેલા નંબરમાં આ આવી જાય બીજા નંબરમાં વચમાં ધેરફોર આ જ વાક્ય હું આવીશ નહીં કારણ કે મારી પાસે ગાડી નથી આઈ વિલ નોટ કમ બીકોઝ આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર ઈ જ વાક્ય મારી પાસે ગાડી નથી તેથી હું આવીશ નહીં આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર ધેરફોર આઈ વિલ નોટ કમ મારો ભાઈ સ્કૂલે જાશે નહીં કારણ કે મારો ભાઈ બીમાર છે તેથી મારો ભાઈ સ્કૂલે જાશે નહીં ચાલો બીજું વાક્ય હું ખુશ છું સિમ્પલ વાક્ય હું ખુશ છું આઈ એમ હેપી હું ખુશ છું આઈ એમ હેપી શું કામ કારણ કે બીકોઝ આજે રવિવાર છે આ વાક્ય બને ઈટથી રવિવાર છે સિમ્પલ વાક્ય ઇટ ઇઝ સન્ડે આજે ઠંડી છે સોરી ઇટ ઇઝ સન્ડે રવિવાર છે આજે રવિવાર છે ઇટ ઇઝ સન્ડે ટુડે આજે ઠંડી છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટુડે આજે ગરમી છે ઇટ ઇઝ હોટ ટુડે આજે વરસાદ છે ઇટ ઇઝ રેઇન ટુડે રેઇન નાઉન અને ક્રિયાપદ બંનેમાં આવે છે આ જ વાક્ય આજે રવિવાર છે તેથી હું ખુશ છું ઇટ ઇઝ સન્ડે ટુડે ધેરફોર આઈ એમ હેપી મારે રોકાવું પડશે મજબૂરી વાળું વાક્ય મારે રોકાવું પડશે મજબૂરી ટુ હેવના રૂપ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ ભવિષ્યમાં શું આવે વિલ હેવ આઈ વિલ હેવ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ ટુ સ્ટે આઈ વિલ હેવ ટુ સ્ટે એટલે મારે રોકાવું પડશે આઈ વિલ હેવ ટુ સ્ટે શું કામ બીકોઝ મારે ક્રિકેટ રમવાની ઈચ્છા છે ઈચ્છાવાળા વાક્ય વોન્ટ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ મારે એટલે આઈ ઈચ્છા છે વર્તમાન કાળ વોન્ટ અથવા વોન્ટ્સ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ આઈમાં આવે વોન્ટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ક્રિકેટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ક્રિકેટ આ જ વાક્ય મારે ક્રિકેટ રમવાની ઈચ્છા છે તેથી મારે રોકાવું પડશે આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ક્રિકેટ ધેરફોર આઈ વિલ હેવ ટુ સ્ટે ચાલો તે સ્કૂલે આવશે નહીં છોકરા માટે છે તે સ્કૂલે આવશે નહીં તે સ્કૂલે આવશે હી વિલ કમ ટુ સ્કૂલ તે સ્કૂલે આવશે હી વિલ કમ ટુ સ્કૂલ તે સ્કૂલે આવશે નહીં હી વિલ નોટ કમ ટુ સ્કૂલ આ સાદો ભવિષ્યકાળ વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત અહીંયાથી કરાય આ વિડીયો જેટલો લાંબો છે એટલો જ તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે હી વિલ નોટ કમ ટુ સ્કૂલ શું કામ બીકોઝ તે બીમાર છે હી ઇઝ સિક એટલે બીમાર ઇલ એટલે પણ બીમાર આ જ વાક્ય તે બીમાર છે તેથી તે સ્કૂલે આવશે નહીં હી ઇઝ સિક ધેરફોર હી વિલ નોટ કમ ટુ સ્કૂલ તમે જો તો ખરા ઇતિહાસમાં યુટ્યુબમાં પેલી જો ઈ જ વાક્ય છે હું આવીશ નહીં કારણ કે મારી પાસે ગાડી નથી આઈ વિલ નોટ કમ બીકોઝ આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર ઊંધું કરી નાખો આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર ધેરફોર આઈ વિલ નોટ કમ
ચાલો ધેરફોર એટલે તેથી, ધેરફોર એટલે તેથી. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અગત્યનું છે. ચાલો મારી પાસે ગાડી નથી. ઈ પહેલા મારી પાસે ગાડી છે, આઈ હેવ અ કાર. મારી પાસે ગાડી નથી. જો ઈ પહેલા આટલું ડીપમાં તમે ક્યાંય જોયું હશે નહીં. આ ડીપમાં તમે ક્યાંય જોયું હશે નહીં. મારી પાસે ગાડી છે, આઈ હેવ અ કાર. મારી પાસે ગાડી નથી, આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર. આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર. મારી પાસે ગાડી નથી, તેથી, તેથી એટલે ધેરફોર હું આવીશ નહીં. આઈ વિલ નોટ કમ. ઈ પહેલા હું આવીશ, આઈ વિલ કમ. હું આવીશ નહીં, આઈ વિલ નોટ કમ. ચાલો આજે રવિવાર છે, ઇટ ઇઝ સન્ડે ટુડે. ઇટ ઇઝ સન્ડે ટુડે. આજે રવિવાર છે, ઇટ ઇઝ સન્ડે ટુડે. તેથી, તેથી મીન્સ કે ધેરફોર હું ખુશ છું, આઈ એમ હેપી. હું ખુશ હતો, આઈ વોઝ હેપી. હું ખુશ હઈશ, આઈ વિલ બી હેપી. ટુ બી અને ટુ હેવના રૂપ ખાસ અગત્યના છે, યાદ રાખજો. ટુ બી વર્તમાન કાળ એમ ઇઝ આર, ટુ બી ભૂતકાળ વોઝ વર, ટુ બી ભવિષ્ય ટુ બી ભવિષ્ય વિલ બી. ટુ હેવનું વર્તમાન કાળનું રૂપ હેવ હેઝ, ભૂતકાળનું રૂપ હેડ, ભવિષ્યનું રૂપ વિલ હેવ. ધેરફોર એટલે તેથી, અને અહીંયા સો પણ ચાલે. સો એટલે તેથી, સો પણ ચાલે છે. ચાલો મારે ક્રિકેટ રમવાની ઈચ્છા છે. ઈચ્છાવાળા વાક્ય વોન્ટ, વર્તમાન કાળ છે, વોન્ટ અથવા વોન્ટ્સ. આઈમાં આવે વોન્ટ. આઈ વોન્ટ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે શું? ક્રિકેટ. આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ક્રિકેટ. તેથી એટલે ધેરફોર મારે રોકાવું પડશે. મજબૂરીનું ભવિષ્ય વિલ હેવ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. મારે રોકાવું પડશે, આઈ વિલ હેવ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. સ્ટે એટલે રોકાવું, અને લીવ એટલે રહેવું. જ્યાં આપણે રહેતા હોય એ લીવ, અને ક્યાંક ફરવા ગયો રોકાય ત્યાં સ્ટે. તે બીમાર છે છોકરા માટે, હી ઇઝ સિક. તેથી, તેથી એટલે ધેરફોર તે સ્કૂલે આવશે નહીં. ઈ પેલા તે સ્કૂલે આવશે, હી વિલ કમ ટુ સ્કૂલ. તે સ્કૂલે આવશે નહીં, હી વિલ નોટ કમ ટુ સ્કૂલ. ચાલો એટ એટલે તો પણ. હજી આવે છે સ્ટીલ એટલે તો પણ. એટ એટલે તો પણ, ગમે તે ચાલે છે. મારી પાસે ગાડી નથી, તો પણ હું આવીશ. ચાલો મારી પાસે ગાડી નથી, આઈ ડુ નોટ હેવ અ કાર. આપણે બોલીએ ને મારી પાસે સમય નથી તો પણ હું તમારા માટે આવીશ. મારી પાસે સમય નથી તો પણ હું તમારા માટે આવીશ. આઈ ડુ નોટ હેવ ટાઈમ એટ. તમારા માટે આવીશ, હું તમારા માટે આવીશ. આઈ ડુ નોટ હેવ ટાઈમ એટ. આઈ વિલ કમ ફોર યુ. તો પણ એટ હું આવીશ, આઈ વિલ કમ. મારી પાસે સમય ન હતો ઈ પેલા મારી પાસે સમય નથી, અને જેમ જ આઈ ડુ નોટ હેવ ટાઈમ. મારી પાસે સમય ન હતો ભૂતકાળમાં ડીડ, આઈ ડીડ નોટ હેવ ટાઈમ. મારી પાસે સમય ન હતો તો પણ હું તમારા માટે આવ્યો, ગયો, ખાધું, પીધું, બોલ્યો, પૂછ્યું, લખ્યું. સાદો ભૂતકાળ કોઈ પણ કરતા હોય સાદા ભૂતકાળના હકારમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ વીટું. કમ એટલે આવું. ભૂતકાળનું રૂપ કેમ, આઈ કેમ. માટે એટલે ફોર, તમારા માટે એટલે ફોર યુ. અને આ યુ છે તે કર્મ વિભક્તિ છે. યુ કર્મ વિભક્તિ છે. ચાલો તમારા માટે તનતોડ મહેનત કરીને આ વિડીયો બનાવ્યો છે. જેટલો વિડીયો લોંગ છે એટલો જ તમારા માટે ખૂબ અગત્યનો છે. ચાલો આપણે એમ કરી નાખી. તે ઘરે છે તો પણ તે આવી શકશે નહીં. તે ઘરે છે, હી ઇઝ એટ હોમ. તે ઘરે છે, હી ઇઝ એટ હોમ. એટ તે આવી શકશે નહીં. શકે છે, શકો છો, શકીએ છીએ, શકું છું માં કેન. તે આવી શકશે નહીં. હી કેન નોટ અથવા હી કાન્ટ કમ. તે ઘરે છે તો પણ તે આવી શકશે નહીં. હી ઇઝ એટ હોમ એટ હી કાન્ટ કમ. ચાલો હવે ઇવન ઇફ. આ શબ્દ ખૂબ અગત્યના છે મારા વાલા. આ શબ્દ ખૂબ અગત્યના છે મારા વાલા. આ શબ્દ ખૂબ અગત્યના છે. ચાલો ઇવન ઇફ એટલે ભલે. આપણે કેમ કહી કે ભલે. આવા તમે જો તો ખરા. તેથી, કારણ કે, તો પણ, ભલે. ભલે
મારી પાસે રૂપિયા નથી, ભલે એટલે ઇવન ઇફ મારી પાસે રૂપિયા નથી, આઈ ડુ નોટ હેવ મની, તો પણ એટલે જોઈ ગયા આપણે એટ હું તમને મદદ કરીશ, હું તમને મદદ કરીશ, એ પેલા હું મદદ કરીશ, આઈ વિલ હેલ્પ, હું તમને મદદ કરીશ, આઈ વિલ હેલ્પ યુ. ભલે હું ઘરે છું પણ હું આવીશ નહીં, ઇવન ઇફ એટલે ભલે આવે છે વાક્યની શરૂઆતમાં ઇવન ઇફ હું ઘરે છું, ઇવન ઇફ આઈ એમ એટ હોમ હું ખુશ છું, આઈ એમ હેપી, હું ઘરે છું, આઈ એમ એટ હોમ. પણ એટલે બટ અને તો પણ એટલે એટ, હું આવીશ નહીં, હું આવીશ, આઈ વિલ કમ, હું આવીશ નહીં, આઈ વિલ નોટ કમ. ભલે ઇવન ઇફ તે બહાદુર છે, તે એટલે છોકરા માટે હી, છોકરી માટે સી, તે બહાદુર છે, હી ઇઝ બ્રેવ, તો પણ એટ તે પૂછી શકશે નહીં, તે એટલે હી, શકે છે, શકો છો, શકે છે, શકું છું, કેન મોડલ્સ, કોઈ પણ મોડલ્સ પછી હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ આવે છે, પણ તે પૂછી શકશે નહીં, હી કેન નોટ અથવા હી કાન્ટ ગમે તે ચાલે, આસ્ક એટલે પૂછવું. ચાલો બટ એટલે પણ, પરંતુ, પરસ્પર વિરોધનો ભાસ દર્શાવે, એક હોય હકાર બીજું હોય નકાર. બટ આવે છે બંને વાક્યની વચ્ચે. તે અમીર છે, તે એટલે હી ઇઝ રીચ, તે અમીર છે, હી ઇઝ રીચ, બટ એટલે પણ પરંતુ તે ખુશ નથી, એ પેલા તે ખુશ છે, હી ઇઝ હેપી, તે ખુશ નથી, હી ઇઝ નોટ હેપી. ચાલો તેઓ આવશે, તેઓ એટલે તે આવશે, સાદો ભવિષ્ય, વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, તેઓ આવશે, ધે વિલ કમ. પણ બટ તેઓ રોકાશે નહીં, એ પેલા તેઓ રોકાશે, ધે વિલ સ્ટે, તેઓ રોકાશે, ધે વિલ સ્ટે, તેઓ રોકાશે નહીં, ધે વિલ નોટ સ્ટે, ધે વિલ નોટ સ્ટે. ધે વિલ નોટ સ્ટે. ચાલો મેં તેને બોલાવ્યો, મેં એટલે આઈ, બોલાવ્યો, સાદો ભૂતકાળ, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ આઈ કોલ્ડ. હવે છે કર્મ વિભક્તિ, કર્તા ક્રિયાપદ અને કર્મજ, છોકરા માટે હિમ, છોકરી માટે હર. મેં તેને બોલાવ્યો, આઈ કોલ્ડ હિમ, બટ પણ તે ન બોલ્યો, તે કંઈ બોલ્યો નહીં. પણ તે બોલ્યો, હી સ્પોક, તે ન બોલ્યો, હી સાદો ભૂતકાળ, ડીડ નોટ મૂળ ક્રિયાપદ, ડીડ નોટ અને મૂળ ક્રિયાપદ સ્પીક. આમ હોત ને તે બોલ્યો તો શું થાય, હી સ્પોક, તે ન બોલ્યો, હી ડીડ નોટ સ્પીક, તેને ખાધું, હી એટ ભૂતકાળનું રૂપ, હકારમાં ભૂતકાળનું રૂપ, નકારમાં ડીડ નોટ મૂળ ક્રિયાપદ, તેને ખાધું, હી એટ, તેને ન ખાધું, હી ડીડ નોટ ઈટ. તે રમ્યો, હી પ્લેડ, તે ન રમ્યો, હી ડીડ નોટ પ્લે. ચાલો મને ચા ગમે છે પણ મને કોફી ગમતી નથી, આઈ લાઈક એટલે ગમે છે, મને ગમે છે, આઈ લાઈક ટી. મને ચા ગમે છે પણ મને કોફી ગમતી નથી. સાદો વર્તમાન કાળ ડુ ડઝનો ઉપયોગ થાય, આમાં આવે ડુ, આઈ ડુ નોટ લાઈક કોફી અથવા આઈ ડોન્ટ લાઈક કોફી. મારી પાસે પાકીટ છે પણ મારી પાસે રૂપિયા નથી, મારી પાસે છે, શું છે, આઈ હેવ અ વોલેટ. ચાલો મારી પાસે પાકીટ છે, આઈ હેવ અ વોલેટ, પણ મારી પાસે રૂપિયા નથી, એ પેલા મારી પાસે રૂપિયા છે, આઈ હેવ મની. મારી પાસે પાકીટ છે, આઈ હેવ અ વોલેટ, પણ મારી પાસે રૂપિયા નથી, આઈ ડુ નોટ હેવ મની, આઈ ડુ નોટ હેવ મની. આ ખૂબ અગત્યના છે મારા વાલા, આ ખૂબ અગત્યના છે, તમારા માટે તનતોડ મહેનત કરીને વિડીયો બનાવ્યો છે. આ જે છે કન્જક્શન ખૂબ અગત્યના છે. બટ એટલે પણ, પરંતુ, ઇવન ઇફ એટલે ભલે, એટ એટલે તો પણ, ધેરફોર એટલે તેથી, બીકોઝ એટલે કારણ કે, એન્ડ એટલે અને. નીચે કોમેન્ટ કરી નાખજો, લાઇક શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી કોમેન્ટ કરી નાખો, તમારા તમામ ગ્રુપમાં શેર કરી નાખો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણી ચેનલમાં આવા જ
એકદમ સરળ અંદાજમાં વિડીયો આવે છે. આના 2-3 પાર્ટ આવશે, પછી પ્રિપોઝિશનના 2-3 પાર્ટ, પછી ફ્રેશ પ્રિપોઝિશનના 2-3 પાર્ટ, પછી મોડલ્સ ઉપર PhD. આ બધા એડવાન્સ લેવલના વિડીયો છે. આગામી 20 વિડીયો ખૂબ જ જોરદારના આવશે. તમારા તમામ ગ્રુપમાં શેર કરી નાખો. અને હા, કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે કોમેન્ટ કરી નાખજો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો. અને હાઈ પોઈન્ટ આપવાનું ભૂલતા નહીં. હાઈ પોઈન્ટ માટે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે ડાબી બાજુ સ્વાઇપ કરશો, તમને 3 ડોટ્સ દેખાશે, એમાં હાઈપના પોઈન્ટ લખેલા હશે, તે પોઈન્ટ તમે આપી દેજો. ચાલો, તમારા માટે તનતોડ મહેનત કરીને વિડીયો બનાવ્યો છે. પ્લીઝ આ વિડીયો તમારા તમામ ગ્રુપમાં શેર કરી નાખજો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, હાઈપ કરવાનું ભૂલતા નહીં, 5 ગ્રુપમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મેસેજ કરી દેજો, એટલે PDF ફાઇલ પણ હું તમને ફ્રીમાં આપી દઈશ. ચાલો, મળીએ આવતીકાલે પાર્ટ 2માં નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ મારા વહાલા મિત્રો.